میرے گھر ایک لڑکا آیا, مسجد میں ملا, سعید بھائی آج کل چور ڈاکو بہت آ رہے ہیں ڈیفینس میں, کوئی تعویذ دے میں لٹکا لوں تاکہ چور نہ آئے, گھر میں لٹکا لوں. میں کہا اگر چور نے 10 تعویذ لٹکائے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ تو کہتا کیا کروں؟ میں کہا 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں دم کرنا, انشاءاللہ چور نہیں آئے گا. اس نے آیت الکرسی پڑھی, صبح آیا سر پھٹا ہوا, ہاتھ ٹیڑھا ہوا, کہا سعید بھائی مروا دیا آپ نے؟ اور میں نے کہا اتنا مارا ہے زندگی میں نہیں کسی نے مارا, ماں گھوسے مکے ٹڈے ڈنڈے داڑ دوڑ, اتنی گالیاں, اتنا ذلیل کیا. میں کہا کیا؟ کہتا آپ نے مروا دیا نا. اب مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے اسے آپریشن سے, بے ہوشی سے پہلے آپریشن کر دیا نا. میں اس کو سمجھاتا, کوئی اس کو پرہیز بتاتا, تو میں بھی گھبرا. پھر ایک دم اللہ نے دل میں کہا بھائی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ کہتا ہم گھر گئے سب رات کو, میں نے سب کو کہا بھی کل بھی ادھر چوری ادھر چوری. تو سعید بھائی نے بڑا اچھا دوائی دی ہے, انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے. تو لیکن ڈاکٹر پرہیز بھی تو بتاتا ہے نا. اب اس نے دوائی کھا لی 3 دفعہ آیت الکرسی. میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بس ہم نے ایک نئی انڈین فلم دیکھی تھی. اب بتاؤ پٹائی تو ہونی چاہیے تھی. ایک طرف فلمیں بھی چل رہی ہیں, ایک طرف آیت الکرسی بھی چل رہی ہے. تو ہمارا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں میرے پیارے. اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج مجھے واٹس ایپ آتے ہیں, سعید بھائی آپ تبلیغ والے کیا کر رہے ہیں, اس ملک میں لڑکیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے. بھائی کیوں نہ ہو, اللہ تو حدیث میں آتا ظالم ہے ہی نہیں, رائی کے دانے کے برابر اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہوا ہے. اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا. اللہ چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے. ان لڑکیوں سے کہا پردے میں آ جاؤ, پردے میں آ جاؤ. ان لڑکیوں سے کہا, قرآن کہہ رہا ہے, دیکھو قرآن کی آیت ہے, اے مومن مردوں اپنی نظریں نیچی کرو. 7 عورتوں کو بھی حکم ہے, اے عورتوں تم بھی نظریں نیچی کرو. جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے. یہ حوریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ خیمے میں رہنے والی ہوتی ہیں. سورہ رحمان ہے, جنت کی عورتوں کی نشانی بتائیے, یہ نیچی نگاہوں والی ہوتی ہیں. آج تو ہماری لڑکیاں لڑکے سارے اونچی نگاہوں والے, یہ جنت کی نشانیاں تھوڑی ہیں. جس آدمی کی وہاں جنت بنتی ہے, اللہ پہلے اس کی دنیا جنت بناتا ہے, اس کا سایہ اتارتا ہے. وہ سکون, وہ محبت, وہ سلامتی, وہ چین, وہ بے خوف زندگی جنت کی اللہ کی قسم اللہ دنیا میں عطا کرتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے ہزاروں کی دیکھتے ہیں. اور جس کی مرنے کے بعد جہنم بنتی ہے, اللہ پہلے اس کی دنیا کو جہنم بناتے ہیں, جس میں سب سے پہلی نشانی اس کے دل کو سکون کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو خوف سے بھر دیتے ہیں. آج ہمارا سب کا یہ حال ہے. تو سب سے پہلی چیز, اور یہ اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دعوت اللہ کی محنت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ جو تبلیغ میں لگ رہے ہیں نا لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا, فرمایا کیا کہ تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, تم لوگوں کو اللہ کا محبوب بناؤ, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ دعوت اللہ کی محنت میرے پیاروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. پہلے نبی آتے تھے, لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے. آج یہ ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا, شادی ہو گئی ہے, چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جس کا مفہوم, میں کن پہ رحم کروں گا؟ ان مردوں پہ اور عورتوں پہ جو ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. کن کاموں میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں, نماز قائم کرنے میں, زکوٰۃ ادا کرنے میں, اور اللہ رسول کی اطاعت میں. جو یہ 4 کام کرے گا, اللہ کہہ رہے میں ان پہ رحم کروں گا. آج ہم کس پہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں؟ آؤ میں نے موبائل کی شاپ کی ہے, اس کی دعوت. آؤ میں نے کپڑے کی شاپ کھولی ہے, اس کی دعوت. آج ہم لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے. میرے پیاروں, ایمان بنانے کے لیے اللہ سے تعلق ٹھیک اس امت کے لیے ضروری ہے. اس امت کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے. پھر دیکھو جنید کی طرح اللہ اس کا کیسے تعارف کرائیں گے. دعوت اللہ کی محنت ہر مسلمان کے لیے امپورٹنٹ. یہ ہمارا پیٹرول ہے, اس کے بغیر گاڑی ٹھیک نہیں چل سکتی. دعوت اللہ کے بغیر آنکھ کنٹرول میں نہیں آئے گی, زبان کنٹرول میں نہیں آئے گی, کان کنٹرول میں نہیں آئیں گے. حاشی معاملہ کہ کیسے کنٹرول ہوا کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں 19 سال کے بچے کو کہ تو نے کرکٹ بننی ہے, تجھے کھلائیں گے, تجھے سٹار بنائیں گے, تو شراب کا اسٹیکر لگا. شراب جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ لڑکی چاہیے نوکری, پہلے داڑھی صاف کرا. کہا جی میں ابھی فوراً کرتا ہوں. اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ کو, میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا. آج ساؤتھ افریقہ کا سب سے معزز شہری بنا ہوا میرے پیاروں. جنہیں جب اس کو کروڑوں کی آخر میں جب اللہ نے اس کو بالکل صحیح راہ سے کروڑوں کی آفر دی, اس نے کہا بھی ایک گانا گا دو 3 کروڑ دیں گے, ایک گانا گا لو 2 کروڑ دیں گے. ہمارے زمانے کرکٹ میں جتنا میں نے پوری زندگی کمایا, آج 1 مہینے میں کرکٹر کماتا ہے. پیسہ بہت بڑھ گیا. جنید کے زمانے میں پیسہ بہت کم تھا. جب جنید سنگنگ چھوڑی ہے, دین کی محنت میں آیا, ایک گانے کا 3 کروڑ 5 کروڑ پہ مسئلہ ہی نہیں ہے میرے پیاروں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انڈیا کا ٹیل لینڈر 20 کروڑ روپے سالانہ کماتا ہے. میری پوری زندگی کے پیسے نہیں ہیں, جس کو کھیلنا نہیں آتا. تو اتنا مال, لیکن اس لگا رہا. اللہ نے اس کی دنیا ایسی بنائی کہ صحابہ کہتے ہیں نا, اگر ہم اتنی دنیا کی محنت کرتے کبھی ہمیں اتنی دنیا نہیں ملتی جتنی اللہ دل کے راستے سے. تو میرے پیاروں, ایک گزارے, پہلی نیت کہ آپ ایک نیت کرو, آج سے روزانہ ہم دعوت دیا کریں گے انشاءاللہ. دعوت کے کام میں لگو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, لوگوں کو اللہ کا تعارف کرو. یہ ہمارا کام ہے. جیسے ہم باقی سارے کام کر رہے ہیں, اس کام کو اپنے الف کو ٹھیک کر لیں. اے ابن عباس
सारी दुनिया मिल के तुझे नफ़ा पहुंचाना चाहे, तेरे अल्लाह की मर्जी ना हो नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। सारी दुनिया मिल के तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, तेरे अल्लाह की मर्जी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतनी ताकत से बच्चे पे छुरी चला रहे हैं, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, बच्चा ज़िबा नहीं कर सके। नमरूद इतनी बड़ी आग लगा रहा है कि इब्राहिम साहब को जला दूंगा, अल्लाह की मर्जी में थे जला नहीं सके। मेरे प्यारो, इस कायनात में सिर्फ अल्लाह की मर्जी चलती है, किसी की मर्जी नहीं चलती। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर क़यामत तक रात कर दूं, कोई ताकत है उसको दिन करके दिखा दे। क़यामत तक दिन कर दूं, कोई ताकत है उसको रात करके दिखा दे। आसमान से पानी बारिश को कड़वा कर दूं, कोई उसको मीठा करके दिखा दे। ये बताओ ये बारिश कहाँ से उठती है? बारिश कैसे बनती है? बादल कहाँ से उठते हैं? समंदर से। पक्की बात है ना, समंदर से वेपर उठते हैं, बारिश बनती है। समंदर का पानी कड़वा होता है तो इसको मीठा कौन करता है? तो हम तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में वो बदल जाए तो हालात ठीक हो जाए। ये पानी को कौन कड़वा करता है? मीठा करता है कड़वे पानी को। मेरे प्यारो, सारी कायनात अल्लाह की मोहताज, अल्लाह किसी की मोहताज नहीं। तो पहले अल्लाह से हम अपना ताल्लुक ठीक करें। और वो मस्जिद के अमाल के बगैर नहीं हो सकता। उसमें ईमान के हल्के लगते हैं, उसमें तालीम के हल्के, अल्लाह के जिक्र के हल्के। जब इन हल्कों में रोजाना बैठेंगे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे हम स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाते हैं, फील्डिंग का हल्का, एक सेक्शन फील्डिंग कर रहा होता है, एक सेक्शन बॉलिंग कर रहा होता है, एक सेक्शन बैटिंग कर रहा होता है, एक जिम में लगा होता है। ये हल्के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में भी ये 4 हल्के लगते थे। उन हल्कों में आके इंसान का ईमान बनता था, उसका अमल बनता था। अपने अलिफ को सेट कर लो और दूसरी चीज़ अमल को सेट कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 24 घंटे का अमल ले आओ, फिर देखो अल्लाह क्या करते हैं। मैंने अभी एक बात बताई, हम और मोहम्मद यूसुफ भाई जो है ना, कोई 7-8 साल हो गए जब यूसुफ नया मुसलमान हुआ था, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो हम एक यूनिवर्सिटी मस्जिद को ताला लगाना शरीयत में मना है। आज मस्जिद इतनी खूबसूरत बना दी, ताले लगाने पड़ने। मस्जिद को ताला नहीं लगाना चाहिए। मस्जिद शादी हो, पैसा तामीर पे नहीं तालीम पे लगे। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी भी तामीर पे। इसलिए कहा गरीबों से माल लो, अमीरों से वक्त लो। आज हम उल्टे दीन पे हैं, अमीरों से माल लेते हैं, गरीबों से वक्त। कोई दीन में तब्दीली नहीं आ रही। अमीरों से वक्त लो, अमीर वक्त नहीं देता। गरीबों से माल दो, कुर्बानी बनेगी। अल्लाह दीन को सालों में, सदियों की तरक्की दे देंगे। तो मेरे प्यारो, कलमा दिल में कैसे उतरेगा? इसकी अलामतें क्या हैं? इसका कलमा दिल में आ गया, अलामत क्या है? जैसी सामने नाम आएगी, नजर नीचे हो जाएगी। आज मेरे प्यारो, सारा दिन मुसलमान व्हाट्सएप पे लड़कियां देखता है, क्रिकेट मैच में लड़कियां नाचते देखता है, रात को इंडियन फिल्म देखता है, सुबह पाकिस्तान टीम के लिए दुआएं करता है। इंडियन फिल्म में इंडियन पसंद, टीम पाकिस्तान पसंद, पता नहीं कौन सा इस्लाम है। जब ईमान गड़बड़ होता है, दिल बेचैन होता है, मस्जिद में दिल नहीं लगता, उसका अल्लाह की मस्जिद से बाहर कर देता है। फरमाया जिसको कसरत से मस्जिद का आदि देखो, इसके ईमान की गवाही दे देना। जब ईमान दिल में आता है, कुरान कहता है इनके दिल अल्लाह का नाम सुन के लरस जाते हैं। आज अल्लाह के नाम सुन के हमें सुस्ती नींद आती है ना। फरमाया जब इनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, इनके ईमान को बढ़ाती हैं, हमें बयान में नींद आना शुरू हो जाती है। कभी T20 मैच में नींद नहीं आई है। T20 कितना होता है? 20 ओवर का मैच। 20 ओवर का मैच मुसलमान 5 घंटे देखते हैं, नींद नहीं आती। और 20 रकात तरावी इनसे पढ़ी नहीं जाती, सारा तरावी नींद से गुजरी भरी होती है। खेल तमाशा देखने के लिए तैयार 8-8 घंटे वनडे मैच देखते हैं, 1 घंटे मौलवी साहब का बयान नहीं सुन सकते, अल्लाह की बात नहीं सुन सकते। यहाँ असली जनाजा ला के रख दें, असली जनाजा, सब गप्पे मारेंगे यार जनाजा मोबाइल पे, और यहाँ स्क्रीन लगा दें और फिल्म इंडियन लगा दें जिसमें एक हीरोइन मरे, सारे मुसलमान गौर से देख रहे हीरोइन कैसे मर रही है, इस पे आंसू भी निकल रहे हैं। दिल लुटे जनाजे पे रोना आता है, असली जनाजे पे हंसी आती है। ये आज मुसलमान का हाल है। क्यों? ईमान दिल से निकला हुआ है। मेरे प्यारों, मरने से पहले इसमें डालना है, वरना फंस जाएंगे। 50,000 साल का एक दिन है क़यामत का। और अल्लाह फरमाते हैं कि जो सबसे छोटी जहन्नुम है, दुनिया में आज तक कोई जलने का पेन किलर नहीं आया। हमारे मोहल्ले में एक लड़का जला, 70% जल गया, उसको बेहोश किया, तब भी तड़प रहा था जलने की वजह से। क़यामत तक जलने की कोई दवाई नहीं आई। क्यों? जहन्नुम में जलना ही जलना है, जलना ही जलना है। फरमाया जो सबसे छोटी जहन्नुम है, अगर अल्लाह उससे निकाल दे थोड़ी देर के लिए और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दे, सबसे छोटी जहन्नुम से निकाला आग से और दुनिया की सबसे बड़ी आग में डाल दिया, कहा इसको उसमें नींद आ जाएगी, जहन्नुम की क्या होगी मेरे प्यारों। लेकिन आज मुसलमान इससे डर नहीं रहा, सारा डर दुनिया का है। कोई खौफ नहीं, मरने के बाद प्यास का, भूख का क्या होगा, मरने से पहले का बस डर और गम है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक एक राई के दाने के बराबर खैर तुझे दिखाऊंगा, एक एक राई के दाने के बराबर शर तुझे दिखाऊंगा। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, अल्लाह तेरी ताक में लगा हुआ है, 24 घंटे तुझे देख रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे समझा रहा है, तुझे तकलीफ दे रहा है। क्यों? कि तेरी पकड़ का एक दिन है, बच जा,
देखो मेरे प्यारो, बाज लोग गुनाह करते हैं, यार सईद भाई हमें बकवास कर रहे हैं, लड़की को देखने से क्या होता है? अल्लाह कह रहे हैं देखता रहे, मैंने तेरी पकड़ रखी है, 2030 में पकड़ूंगा जब तक तुझे समझाऊंगा। फिरौन ने 70,000 बच्चे ज़िबा किए, अल्लाह ने पकड़ा नहीं। अल्लाह ने नबी भेजा, जाओ मूसा समझाओ, जाओ समझाओ। 40 साल समझाया, कहा मूसा मैं इसको गर्क करूंगा, लेकिन मैंने लोहे महफूज में लिख दी है इसकी पकड़ 40 साल बाद करूंगा। हम सब की पकड़ एक दिन लिखी है, टाइम में लिखा है, उस दिन इसको कोई नबी भी बचा नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान दिल में ले आए। ईमान की अलामतें क्या हैं? ईमान की अलामतें क्या हैं? कुरान कह रहा है ये रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे। एक सहाबी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाया, ए हारिस सुबह किस हालत में की? कहा ईमान की हालत में। कहा हर चीज की कोई दलील होती है, तेरे ईमान की दलील क्या है? यार उसका रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ। कुरान कह रहा है ईमान वाले कौन है? तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदून रब्बहुम खौफन तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ईमान वाले वो हैं जिनके बिस्तर उनके पहलू जफा करते हैं। एक होती है वफा, कि इनको वफा है माल से, बीवी से, शोहर से, इनको बिस्तर से जफा होती है, वफा को उल्टा। ये रात को बिस्तर से जफा करते हैं और खड़े हो जाते हैं मुसल्ले पे और अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं। ये ईमान वाले हैं। आज तो मुसलमान फजर नहीं पढ़ता भाई, पूरे पाकिस्तान घूम के बता रहा हूं, 98% मुसलमान फजर नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के बदवानी दी, 70 सहाबा शहीद करवा के बदवानी दी, अपने दंदान मुबारक शहीद करके बदवानी दी, अपने चेहरे को मुबारक को जख्म करके बदवानी दी। उस मुसलमान को बदवा दिए, नमाज पढ़ लेता है, ए अल्लाह मेरा दिल चाहता है ईंधन इकट्ठा करूं, नौजवान जमा करूं, इसके घर को आग लगा दूं। फिर मैं जो बिलाउजर घर में नमाज पढ़ता है, मुअज्जिन की अजान पे मस्जिद नहीं आता, ये कुफर कर रहा है, ये निफाक कर रहा है, ये जालिम आदमी है। अल्लाह जालिम आदमी की मदद नहीं करता। इतना बड़ा रब इसको बुला रहा है, इतना बड़ा रब। ये अलामत बता रहा हूं ईमान की भाई, डरे पहले। और मेरे प्यारो, अल्लाह के यहां बहुत